ये जो प्रकार बैठक होता ये बैठक दल को बंचई रखापी एक उद्यम कहीं बंचई रखापी उद्यम कहीं बर्तमान कौन सी गोटे राज्य में जहाँ जहाँ कि राजनैतिक स्तर में घटना घटव तार गोटे प्रभाव अन्य राज्य आसीपे एवं से राज्यर घटनार प्रभाव अन्य राज्य को खेले जापे। उदाहरण स्वरूप एवं निकट में पश्चिम बंगाल निर्वाचन है 15 वर्ष धरी ममता बनर्जी सेठी थिले मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी आजिका दिन में भारत वर्षर जड़े बड़ नेत्री बोली समस्ते सम्मान करती किंतु सेठी ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस हारीगला अति शोचनीय भाव में हारीगला पर बर्तमान देखु से दल रे की प्रकार अवस्था सृष्टि होती उभय क्षेत्र में आप देखिए अनेक समानता अच्छी। एठी नवीन पट्टनायक से लोक मैंने एत भल पाई भोट देकर मुख्यमंत्री करते सी किंतु देखागला निर्वाचन समय को जे सी आ घर बाहर ना वीके पांड्यान होती सर्वे सर्वा लोक एठी जमती फोपाड़ी देले ममता बनर्जी को एटी सेमती नवीन पट्टनायक पकड़ देले। 2024 साधारण निर्वाचन में हारीगला परे बीजेडी सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गतकाली लोकसभा एवं विधानसभा जो जो दलर प्रार्थी माने हारी जाइथिले से मानकर एक बैठक डाकिथिले। गला 2 वर्ष भितर निर्दिष्ट भाव में पराजित प्रार्थी मानकर बैठक डाकिवा ये बोधे प्रथम घटना। जो माने जीति लोकसभा तो कई निर्वाचन में जीति ना विधानसभा निर्वाचन में राज्य में जो मान सब बीजेडी जीति सबु विधायक मानकर एमती का बैठक एपर्यंत डका जाए ना हुए तो भविष्य में डका ही पारे। एवं काली जो बैठक होता से शंख भवन में बैठक होता अपराह्न प्राय 4 रु राति 8टा पर्यंत ये बैठक चली से नवीन पट्टनायक राजनैतिक परामर्शदाता तथा राज्यसभा सदस्य संतृप्त मिश्र सेठी भी उपस्थित थिले एवं जिते बिजु जनता दलर सबू बड़ बड़ नेता अच्छी बबी देवी मिश्र प्रताप जेना एमन सबू ये बैठक में उपस्थित थिले। ता छड़ा राज्यर विभिन्न निर्वाचन मंडल अन्य जो मान सब धरतु प्रदीप मात पुष्पेन्द्र सिंह देव पदना बेहरा सरोजिनी मेहर टुकनी साहू एमती अनेक जो मान सब हारी जाइथिले से मानकर बैठक होइथिला। कौन से राजनैतिक दल जीतू बा हारू तांकर संगठन दृढ़ करने पाई बा अन्य कौन सी प्रसंग रे आलोचना करने बराबर बैठक डाकिबारे किसी आपत्ति नहीं, डाकिबा उचित मध्य। जो राजनैतिक दल माने यही सब काम हेला करती से माने जिते आवश्यक पड़े अर्थात निर्वाचन में भाग नेला बेले जिते जीतबार आवश्यकता पड़े से हैरान होती कहीं संगठन दृढ़ थिले कह जाए जिते जिते कारण थाए किए जीतवाई संगठन दृढ़ थिबा दरकार से गोटे फैक्टर कह जे ये जो बैठक नवीन पट्टनायक डाकी से बैठक रे आसंता वर्ष को जितेबले राज्य में पौर निर्वाचन हब पंचायत निर्वाचन हब से कथा को आखि आगे रखी सेठी दल किभली भाव में भल प्रदर्शन करिवो राज्य सारा से पृष्ठभूमि रे आलोचना करने ए बैठक डका होता। किंतु जेते जहाँ कहले भी साधारण लोके ए कथाटा को ए जुक्तिटा को टिके ग्रहण करने को कुंठाबोध करचंती। जहाँ विभिन्न स्तर रे आलोचना होची काली ठो आज पर्यंत जहाँ देखा जाउची कहीं होची ना आजिका दिन में देखा गले बीजेपी सरकार रे थिले भी ओडिशा जाकरे बीजेपी संगठन आज दिन में एते दृढ़ नाई।
ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲା ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କିଏ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସଂଗଠନ ନହେଲେ ବି ସେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ଯାଇଛି, ଏକଥା ସତ ବିଜେଡ଼ିର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦଳରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବିଜେପି ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ନିକଟରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡ଼ିର ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ, ସିଏ ସେ ଦଳରୁ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମମତା ମେହେର ବିଜେଡ଼ିର ଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ସେମାନେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଥିଲେ। ମମତା ମେହେର ଛାଡ଼ିଲେ, ଇଏ ସୁଜିତ କୁମାର ତ ଫେରିଛନ୍ତି, ମମତା ମେହେର ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କିଛି ଥଇଥାନ କୁଟ କରିବ, ସେ ପର କଥା। ତେଣୁ ସଂଗଠନ କଥା କହିଲେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ ସେ କାରଣ ହେଇପାରେ? ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରର କ'ଣ ସାଫଲ୍ୟ ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୁମଧାମରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କାହିଁକି ହାରିଲା ଦଳ ଏବଂ ଆଗକୁ ଦଳକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ଡାକିବାର ଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ବାହାରିବାର ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ଦଳ ଯଦି ଡାକିଥାନ୍ତେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଆମେ ହାରିଲେ, ୟାର ତର୍ଜମା ତ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି କରାଯାଇ ନଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଏ ବୈଠକ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ। କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ? କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଖେଳେଇ ଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। 15 ବର୍ଷ ଧରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଠି ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତ୍ରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଗଲା, ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ହାରିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦଳରେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ସେ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦଳରେ ଯେଉଁ 80 ଜଣ ବିଧାୟକ ଜିତିଥିଲେ, ସେ 80 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରୁ 60-65 ସେମାନେ ଅଲଗା ବାହାରି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଳର ଯେଉଁ 28 ଜଣ ଥିଲେ ଲୋକସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 13 ଜଣ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ, ସେମାନେ ଆଉ କେହି କହିବାକୁ ଗଲେ 3-4 ଜଣକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସମୁଦାୟ ବିଧାନସଭା, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା, ଏ 3ଟି ଯାକ ସଭାରେ ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ମିଶିଲେ ବୋଧେ 5-6 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସମସ୍ତେ ସେ ଦଳରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲାଣି।
ରିଭୋଲ୍ଟ ବିଦ୍ରୋହ କରିକିରି ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦଳରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ କୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକୁ 2 ଥର ଆ ଭିତରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଯିଏ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଦଳ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ କହିବାର କଥା ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେଠି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦଳ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମାନ ସ୍ଥିତି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଥାଇକିରି ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନରେ ଥାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାରେ ହାରିଗଲେ, ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ହାରିବାର ମୂଳ କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଦଳର ନେତା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଦଳ ହାରିଲା, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏକଥା ପ୍ରଚାର। ତାଙ୍କରି ଦଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଦଳ ହାରିଗଲା। ସେଠି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଆର୍ଜିକର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳପତି ଯିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସବୁ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚୁପ୍ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ, ତାହେଲେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମାନତା ଅଛି। ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଆ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇକିରି ଭୋଟ ଦେଇକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟକୁ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେ ସର୍ବା ଲୋକ। ଏଠି ସେଠି ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ବି ଟିକେ ଅଲଗା କଥା ଅଛି। ଅଲଗାଟି କ'ଣ ନା, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ଦଳରେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ନେତା ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ସବୁଠୁ ନିଜର ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥିଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାନ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ହେଲା? ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମେ ତଫାତ ଦେଖୁଛେ। କ'ଣ ତଫାତ ଦେଖୁଛେ ନା ସେଠି ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କେହି କହିବାକୁ ନାରାଜ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ସେମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସେମାନେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେଠି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଦେଉନଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଦଳ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମାନତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତଫାତ କେବଳ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାର ସସାହସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଦଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗଲା, ଦଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହାରିଗଲା। ସେଠି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଚୁପଚାପ ହେଉଛନ୍ତି। ୟାର ଭିତରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେଠି ଯେମିତି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦଳ ଆସି ମୂଳପୋଛ ଭାବରେ ବସିଲାଣି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ସେ ଓପନଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା ନ ଭାବିଲା ଅଲଗା କଥା। ମମତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା, କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା ନ ଭାବିଲା ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, କାଲିର ବୈଠକ, ଇଏ ଭିକି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ହିଁ ଆସିଲେ ଦଳକୁ ପୁଣି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଏଇ ଆଶା ଭରସାରେ କୁହାଯାଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଡାକିବାର କାରଣ ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ଯଦି ଅଣାଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଅଣାଯିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବାବଦରେ ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦଳ ଭିତରେ ହେବ, କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ସାଧାରଣରେ ହେବ, ଏଇ କଥା ମାପିବା ପାଇଁ ଏ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ସଂଗଠନ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛୁ, SIR ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଛୁ, ବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କ'ଣ କିଭଳି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇଏ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଭାଷଣ କିଛି ଶୁଭୁନି, ଜାଣିକିରି ତାକୁ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖାଯାଇନି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ଭଲ କଥା, ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚାହିଁଲେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏ ବୈଠକ ଡାକିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ଅଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଦଳ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ୟାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ଦଳର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବେ କି ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଦଳରେ, ସେଇଆକୁ ଦେଖିକିରି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ।